दर्शक बंधु बहुत चर्चित अभिनेत्री निकिता हत्या मामलार गोटे प्रकार अंत होइछि कहले चलिबो। गतकाली न्यायालय तांकोर जो हत्याकांड होइतिला तांको स्वामी नारे जो आलिगेशन आसिला तार सत्यता बाहरी आउ तांको स्वामी दोषी साब्यस्त होइछन्ती। आ आज आम आसी पहुंचीछु सेई घरे जोठू निकिता पड़िकी मृत्युवरण करथिले आ कथा उठिथिला कि तांको स्वामी तांको ठेली देइथिले छात उपरु। आ आमे आज सेई छात उपर अछु जोठी आपण देखि परिबे जोठू पड़िकी निकिता मृत्युवरण करथिले। तो आम ये घर छात उपर घटना घटला आम घरे थिलु से दी जन उपर थिले तेणु आउ एथिरे सन्देह न करिवार कौन कारण नहीं। तेणु से ही दायी बोली प्रथम कही एवं सत्यर आज जय होती से उचित न्याय प्रदान कर कोर्ट पैसा दी जन भितर मतांतर चली। हाँ से तो होती हाँ तांका भितर थिला से केवल से टंका को लेकिन भितर थिला। अच्छा ये मतांतर भितर केमिति लिपन आसीथिले आपनको घर को? सी रोला तो झील रोला ये पुआटा जन्म होला सी ये रोला ये मझे मझे आसे कौन सब नौला मझे मझे आसे ये मैंने से दिन किसी कारण आसीथिले ना एमती सेमती आसे बुलाप आसा कथा आसाला। अच्छा किसी पाटितुंड होता से दिन आप शुणी भौणीकर गोटे से मीडिया रे बाइट देते कि कुआडे भाउज सुइसाइड अटेम्प्ट होते 7-8 मिनिट कुआडे आपण हाथ को भिड़ी धरी खसीगला। मन गड़ा गप कहले से आम शुणा मन गड़ा गप कहले आम किसी विश्वास करना कि शुणा सी कौन सी थे ये सी गोटे डाइवर्सी लेडी बुझे कि सी कौन ये थे ना से कौटी नथिले से कथा केमती कहे जी थिला ये सी कोर्ट रे कौन कही से कथा पचारूना केमी कहला ताकू पचारे सी कहीपर कौटी देखले सी कौटी थिले सी कहीपर कारण जी थिला सी कहीपरुनी सी जमी कहीपरला से ये न था कि से 500 किलोमीटर दूरे थी कहीपरला कौटू कहला से सोर्स कौन से सी ही केवल कहीपर। किंतु गोटे बापा मार हृदय केते कांदुथिबो सेटा तो स्वाभाविक कथा। गोटे झील को हरइले बापा माँ केते दुखी हो पड़े सेटा तो केवल से माने ही जानती ना ये कथा आपन सेते बेले जानिथिले ना मु प्रथम थर आपन कहूँ कौन माने ये जो कथाटी तांको भौणी कहिथिले कि आपन भाउज सुइसाइड करिया को डरी डरी कौन से कही कौन थे मुझे मुनक आनी से गुड़ा मन रखेनि कौन केते कथा मीडिया से से कही किए कौन मीडिया डिस्प्ले करते से गुड़ा मुझे मन रखनी किसी कारण यही दुखे आम सब रही 7 वर्ष है टेंशन थी। सबुठ बड़ कथा है न्याय तो पाइले निकिता किंतु तांकर जो छोट पुओटी सी भी कौटी कौन करुची कौन तार छोट छुआ जन्म तो आम पाखे अच्छी तार कौन असुविधा ना सी ये पूरा जी स्नेह बापा न पाई था आम तार अधिका स्नेह पाई सी अच्छी केवल आम नुहे तार मौसी मामू ये समस्त को पूरा ठीक स्नेह श्रद्धा देकी रखिंट कि तार असुविधा ना कौन से अभाव से फिल करनी कि करनी बोली आम सी कौन कह छोट पिला सी कौन ए विषय कौन बुझे जानी बर्तमान 7 वर्ष 7+ सर बारंबार जो स्वामी स्त्री भितर झगड़ा हुए निकिता आसिक से शेयर कर कौन झगड़ा हुए कि कौन से चाहूँ जोटा झगड़ा हवाटा मझे झगड़ा स्वाभाविक कथा से होता से कौन आउ से झगड़ा हुए पुणी जे संसार कौन एम चलता बापा को कौन झगड़ा कथा स्वामी झगड़ा झील कह कि हाँ मत भी बेसी कहनी भल पाई बाहर ना से बेसी कथा कहून आम झगड़ा हो कि मामा दसते से बेसी कथा बापा माँ को बेसी कहून मन दुख रखी रोला बेले बेले कहला किंतु कौन सतरे जड़े स्वामी तार हाथ जीव पेलवाई एत बड़ नृशंस काम भल पाई बाहर एमती गोटे डिसीजन नहीं से तो नेला नहीं जीव कौन आला पूरा देखुच तो नेला नहीं जीव कौन जो निर्दय निष्ठुर से कौन आउ थाए कहला ये झील अब तो स्वामी स्त्री झगड़ा आती से शाशुर को तो जाता शाशुर तो शाशु एमती गाड़ी माड़ा दे झगड़ा करके घर कले से पुणी लिपन आसिक छाड़ा ये तो छाड़ी भर झगड़ा टेक धरे ता परदिन आसिक माइला कौन
ଆମ ଶାଶୁଘର ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାଆ ବାପା ପଶିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ବାହା କଲୁ ପୁଣି ତା ଶାଶୁଘର ଯାଇକି ଆମ ଝିଅ ସାଥିରେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଆମେ ସେଥିରେ କାହିଁ ବୁଝିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଇଏ କରିନି। ଭଲ ପାଇକି ତ ବାହା ହେଇଥିଲି ସେମାନେ। ଆଉ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଠି ଯାଇକି କ'ଣ କହିବ କ'ଣ? ଝିଅ ସିନା ଆମ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତା କି ସେ ଶୁଣିଥାନ୍ତା, ଆମେ ବି ଇଏ ବି ବାବୁ ଆମର ମନା କରୁଥିଲେ। ଝିଅ ତ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି ଆମେ ବାହା କରିଲୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାଘର ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ଦେଖୁଛ ଏଇଆ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ଲିପନ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସିଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍? ସିଏ କିଛି କରେନି, ସିଏ କିଛି କରେନି। ୟାର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ସେ କ'ଣ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ରୋଲ୍ ପାଉଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ କରେ, କହୁଛି ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ସିରିଏଲ୍ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା। ଆମର ତପସ୍ୟା କରିଛି, ଏସିପି ନିକିତା କରିଛି, ତାର ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ମାନେ ତାର ସେଥିରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ଥାଇକି। ତେଣୁ ସିଏ ଥିଲା ମାନେ ପରିଚିତ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ତା ବାହା ହେଲା ପରେ ତା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଆଣିଥିଲା କେଉଁଠି ସାଇଡ୍ ରୋଲ୍ ଫୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ତାର ରୋଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହିଁ ତାକୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଥାଟା କେମିତି ଆଉ ଆଜି ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ମନଟାକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ହେବନି। ଯେତିକି ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିବ, ଯଦି ସେ ପିଲା ସେତେ ବି ବୁଝିଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୂପ ନେବ। ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲି ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ। ଜିଦି ନୁହେଁ, ଜିଦି ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ଜିଦି ଆଉ କ'ଣ। ଲଭ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେଇଟା କନଭର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଆରେଞ୍ଜରେ ଆଉ କରିକି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆରେଞ୍ଜ କରି କରିଥିଲୁ ଆଉ। ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ବାପା ମା' ସେଇଥିରେ ଖୁସି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ସେ ସେମିତି କରିଦେବ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ କେବେ ଜଣେ କିଏ ଭାବିପାରିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ସେ ଘଟି କଲା। କେବଳ ତାଙ୍କର ପଇସା ନିଶା ଥିଲା ଝିଅଠୁ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ, ସେ ପଇସାଟା ହେଉଛି ମେନ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଥିଲେ, ସେତିକି ତ ସେ ଭାବିଲାନି ନା। 3 ମାସର ଛୁଆ 7 ମାସିଆ ବେବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, 7 ମାସରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଛୋଟ। ପାଳିବେ ଏଇ ଛାତି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଯେଉଁ ନାଇଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ଖାଲି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ତା ମାଆର ଉଷୁମ ଦେଇ ତାକୁ ତମେ ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ ପାଳ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ସେ କଷ୍ଟ କହିଲେ ଜମା ସରିବନି ମା', ଏତେ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଭାବିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଯଦି ହଁ ସେଇଟା ସେ ନେବା କଥା। ସେଇ କଷ୍ଟଟା ଛୁଆକୁ ସେମାନେ କେମିତି ବଡ଼ କରିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଛୁଆ କରିବେ, 7 ମାସିଆ ବେବି, ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା ନା। ଏବେ ଯଦି ଏ ରାୟ ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଆଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି, ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେନି। ପିଲାକୁ ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପାଳୁଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛି, ତାକୁ ଦିନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି କି ଲେଖିବାକୁ ଜାଣିନି। ସେ ଏବେ ଚାହିଁବେ କ'ଣ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେବେ? ସେ ଯାହା ପ୍ରତି ତାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦୌ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଜି ଚାହିଁବେ? ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା କଥା ଚାହିଁଲେନି। ଝିଅ ତାକୁ 2 ଥର ନେଇକି ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ଚାହିଁଲେନି, ଆଜି କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ସେ ହୁଏତ ପୁଅର ଭୁଲଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଆଜି କୋର୍ଟର ରାୟ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ପୁଅ ତ ସଜା ପାଇଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ବାପା ମା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ସେ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁହଁ ଦେଖେଇବେ? ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ସେଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କି? ହଁ, ତା ପୁଅକୁ ଧରିକି ତ ବସିଥିଲୁ। ହଁ, ବାବୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ବା ଏଇ ଘଟଣା ଏଇଥିରେ କହିଲି, ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଏଇ ଘର ଉପରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେମାନେ 2 ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ, ସେ 2 ଜଣ ଛାତରେ ଥିଲେ। ହଁ, ସେତିକି ତ ସେଇଠି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ତାକୁ ସେ ପେଲିକି ପକେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଛାତରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ସିଏ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଲାଣି। ମାନେ କୋର୍ଟକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ମାନେ କ'ଣ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ସେ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ ସେ ତା'ର କେସ୍ଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟକୁ କନସିଡରେସନ୍କୁ ନେଇକି ସେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଆପଣ
ସେଇ ତ ଅପେକ୍ଷା କରି 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 7 ବର୍ଷ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି 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 ସବୁବେଳେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟଟା ମିଳିଲା।